Zdravo na sito i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kako što gledate po naslovu, deneska odlučim da snimam reakcija na reakcija. Valjda. Okej, poklonete svi počnete u komentarite da pišuvate ko kopirate baka prase, ko kopirate čoda, ko kopirate ovo. Nikogo ne kopira me. Jednostavno, ova je vlogmas broj 27 i Mario nema ideji što da bi snima, a vidov deka Stefan i Marko objavile video po koje što reagirat na našite reakciji na nivnata nova pesna, pa odlučiv da snimam reakcija na nivnata reakcija. Svega mišljen, Mario, znam Mario imaš. Ej, da, brat, imam mnogo. Znam nek imam mnogo, ama ne možemo ga praviti predolno. Znam, nekem da... Stvarno imam mnogo reakcije kao. Mario! Ajde, Mario! Hello! Koji su mi? Čekaj vam, lagaj! Hello! People and welcome back to my channel! Isto ga. Ja se izvinuvam što ovakav mi se razlika. Zbesna više, ova je 651 prvo video kojego snimam deneska, tako što ne mi zagrubajte. Kako što gledate po naslovu, deneska vi snimam reakcija na nova pesna od Marko i Sine. Ne preporačavam nikoga što u životu da terate vlog. Koja se vika Nova godina. Sve ušte ja nemam slušno to pesma, pa izlaze pred nekog časa. Helga da sam na kanapele. Koji su mi ja ocenki da davam? Zašto da ne? Baš ti si muzičar, ja te sam bukvalno. Pozno se zanimavac o muzika i ima talent za penje, najčesto ne podržuvat drugi ludje koji snimat pesni, a nemat dobri vokalni sposobnost. Ja protiv takvih pesni nemam ništa, naprotiv i slušam takve pesni, iako ja navodno imam nekakvi glasovni sposobnosti i možem da kažem ne, pa nečini. Zašto? Zato što ja sam roden talentiran koji se oni pesni doprava. Ja znam koliko možem Stefan i Marko, no mnogo mi je drago kada vidim da neko će se potrudi da napravi nešto od sebe i što ima ja struka da im zastanuvam na pamet. Slušajte, počujte, ova treba da očigledno, ne treba nekoj da ga objasni. Baš zato što treba da se podrazbira, a ne se podrazbira, dojdovna ideja ova da go kažem taka jasno i glasno. Zato što i u moja realnost to se podrazbira, međutim, preko komentarite koji ima prilika da gi pročitam pod vašite pesni, i ne samo pod vašite, generalno pod povećete od pesnite, shvativ deka u mnogu glavi to ne se podrazbira, pa nekako si dozvolim da go kažem i skockam to taka i na toj način. Za na vistinski način da go razberete, a ne da go razberete onaka kako što vi je sakate. Komentiram nešto da li uopšte treba se objasnova, ali go ge pročitam nekaj, oni si youtuberi što ima, oni napravят pesni. Luge, alo! Nema da komentiram, toliko možem da iskomentiram, ама da kikjutam. Ajde, žiti. Znači jedino što mi ga kaža, ali istine što komentirate, koji ste vi da pravite pesni, ste prvi što na baka prasamo ги slušate сите pesni. Он е ютубер, а вади песна на секоја втора недела. Толку. Друго мислам няма потреба да се коментира. Една голема вистина. Сонот ми е бик, а джебот ми е шоу. Да сте ми живи и здрави. Гледам дека имаш и замерки за текстот. Сега зборам за коментари и што се читам. Прво текстот е на место, второ треба да... Че, он не имал? Не, за общо коментари што мора да бидат. Се вистини текстот, втора треба да е само пак некоја се љубовно приказна и трето треба да е забавно пред нова година, е пршти, еуфорија. И четврто треба да е кул текстот, така, мал да биде интересен, не да биде досаден текст. Иждане не боли, бебе. Што бе да не те боли? Зашто кога веќе сакаш нешто да кажеш, се цензурираш? Уво е! Че, сега да кажа да не се цензурираме. Важи онака као, уво. Ич да не те боли уво, бейбе, ке те однесе Стефан на лекар да ти го проверат вака пред нова година. Damn, guys. Као. Окей. Попушти. Ич да не боли, бейбе. 3 у има на Стефан. Кажи си бе, Стефан. Кажи си. Кај си тргнале сроко? Упо, бре, Марио, упо! Кажи си. Ке му кажам. Пукни го онака, за 2 децибела погласно тој дел онака да Замисли. Дистон? Издане не боли, бе! Се препади ова джампери, бе. Колку влага рефреното уво, значи топ. Строфата, окей ми е, може би на второ слушање ќе ме импресионира повеќе, затоа што не бе фокусиран, али рефреното е полн погодок. Да, сега песна така треба да да, нема шанси од прво. Ми се свиѓала плани, на. И нас нема. Ко реклама за Кока-Кола сте. Скроз.
Скроз ми онака како некоја бајка. кај Ама нова година зашто иде? Толку ли бе? Тоа е толку. Ам фали уште еднаш да го кажам. Да ви кажам право, фино ми изненадивте, звучите добро. Втората строфа ми е по-фина од првата, нема ова врска со тоа која. Реално и мене ми е ради тоа што многу интересно флоуто што се менува. И мене ми е поубава втората. Да, устари, да, флоуто поише се менува, да. Не е истото пример. Пее, генерално според текстот. Рефренот влага увод тотално и браво за тоа. Со Baby Next Time поставивте стандарди во однос на тоа дека после таа песна сега овде почнам да паметувам. Еве се гледам, не можам ни да реагирам колку си се восхитувам кога сум мртов уморен. Какви мудрости кажам, колку јас тоа да филозофирам и колку ја тоа сум паметен, па хит. Од сега само уморен видео ќе ви снимам за да си го одржувам и ја тој стандард. Ајде да видам што вие ќе кажете на ова моје филозофирање. Ако не ме скратите. Песна, не смеете да си дозволите песна под таков продукција. Добре, али ова е чиста истина. И немојте да си тука некаде и драго ми е што. Брат, сега ме е страв некаде ако поставиме нешто уште погоре. Сега ми е страв, не смеам веќе сам песна да си направам, иначе нема да, не смеам веќе сам. Не си прави сам песна, сам снимај видеа, сам монтирај видеа, за тоа си најдобар. Песните нека ви ги прават најдобрите. А моментално вашиот тим го сочинуваат најдобрите, така што пукајте само со вака добри ствари. Слушај ме. Не знам. Ама не само со песни, со било какви тип на видео го правиш, ако постигнеш нешто, после е лошо да паѓаш под квалитета, треба пазиш каде ги носиш границите. Али нема пак од било кога, нема за Јас се замислим. Не сте отишле у три лепе, туку се одржувате. Следната се надевам ќе биде уште подобра. Но ова е со сигурност една од најдобрите. Baby Next Time беше летна, беше со многу подобар флоу, ако можам така да кажам, а можам. Но ова е скроз у друг, онака, у Christmas спирите и да слушам додека ми свети елката буквално. Така што браво момци, што прават надвор луѓево, значи паѓаат гранати пободу. Значи не биди сејак, не фрлај петарди. Исто! Уште еднаш да повторам, пошто тек следува она лудило со петарди, огномети и чуда, не биди сељак, не фрлај петарди. Значи, животните, особено кучињата, се подложни на срцев удар во секој момент кога ти ќе фрлиш петарда на улица за да си го направиш кејфот. Не биди сељак. Исто! Буквално луна ќе се плаши луѓе, сите кучиња многу имаат туплав од петарди. Брат, куче не знаеш што е там пука нешто. И сега иде кампања така да не пукајте петарди. Ве молам. Колку добро поминавме сега. Да. Ама знаеш што се сега, што не е само поминавме добро, туку има критики што и мислам и добри и лоши критики и сакам искрени критики да слушам цело време. Така да до сега се што реагиравме, фала ви дечки, најсериозно од се срце. Нема на што, од се срце се надевам дека тука се завршува нивната реакција на мојата реакција, а време и да се заврши оваа реакција на нивната реакција на мојата реакција. Песнава е стварно топ, онака соодветна за периодов кој следува и периодов во кој сме моментално. Јас се надевам дека ќе доживее голем успех, искрено тоа ви го посакувам. Јас сум човек кој генерално не знае да снима реакции на песни, ниту реакции на реакции, не знам што правам со животот. Како и да е, да не филозофирам како што филозофирам во реакцијата, ви посакувам убав остаток од денот, вечерта, кога и да го гледате видеото. Јас во овој момент ве поздравувам, а ние се гледаме веќе утре во исто ова време на исто ова место. Чао!